نے ماشاءاللہ باوجود اس کے کہ میں وہاں نہیں آ رہا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ تعلق ہمارا برقرار رہنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو میں محسوس کرتا ہوں تعلق اور یہ ریلیشن کو قائم رکھنے میں جلالہ صاحب، قیوم صاحب اور اختر صاحب، شہباز صاحب، یہ سارے ماشاءاللہ سارے کے سارے ساتھی ہمارے جو پرانے بھی ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور لیڈیز کے آنے کی بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ اب اختر صاحب کو اس لیے یہ مائک دیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے تو ان کی خوشی میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو اللہ کرے ان کا بھی ارادہ مضبوط ہو جائے۔ جناب عادل صاحب اجازت ہے شروع کیا جائے؟ عادل صاحب اجازت ہے شروع کرتے ہیں؟ چلیں آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ آپ سب تو آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ شیخ عادل صاحب کی فراخ دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنے ایک عزیز دوست جناب مرزا سلطان بیگ صاحب کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اور ایک پر لطف ناشتے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ناشتے میں غالباً تھوڑی سی شاید دیر بھی ہے، اس لیے ہم تھوڑی سی گفتگو میرے دل میں بہت خوشی پیدا ہوئی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگوں سے مخاطب ہونے کی مجھے عزت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو الگ صبح جاگتے ہیں، سار خیز ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ صبح کی تازہ ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں۔ ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو ایک گیت لگا ہوا تھا، تو صبح دی پاک ہوا ورگا میرے پنڈ نو جاتی راہ ورگا، تینوں بھلیے تکج سجنا تو آندے جاندے سا ورگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ دل کو خوش کر دیتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح سویرے جاگنے سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کی یہ عادت مبارک تھی، وہ صبح سویرے جاگتے تھے اور تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں جب وہ لندن میں 3 سال جرمنی میں اور انگلینڈ میں ان کا قیام رہا، اور 3 سال سے 3 مہینے کم میں انہوں نے 2 ڈگریاں حاصل کی، بریسٹر ایٹ لا اور پی ایچ ڈی۔ بات کرنے کا موقع بھی دیا، بہت شکریہ۔ ہمارے فنکار یوگا گروپ کے نذیر اوان صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جناب تشریف لائیں اور اپنی آواز کا جادو دکھائیں۔ جناب نذیر اوان صاحب، بہت تعلیم۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں جناب نسیم عادل صاحب کا کہ انہوں نے گناگون شخصیات کو یہاں پہ جو ہے وہ دعوت دی، اور اس آنر میں دعوت دی کہ ہمارے مرزا سلطان بیگ صاحب نے جو ہے وہ سیرا مانا ہے، اور انہوں نے نسیم عادل صاحب بطور نسیم عادل صاحب کے میں نے ایک اور کو گھوڑی چڑھا دیا، تو ان کی گھوڑی چڑھنے کی خوشی میں جو ہے وہ ہم بھی گلوریفائی ہو رہے ہیں، تو تھینک یو ویری مچ۔ تو میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، یہ متی اللہ صاحب نے روزانہ جو ہے
اور زور سے نعرہ لگاؤ، اور زور سے نعرہ لگاؤ، میرا گانا ٹھیک نہیں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناؤں ان کو، ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناؤں ان کو، میں نے افسانہ سنایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے۔ ہاں وہ پیچھے بیٹھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں تو چھوڑے ہم نے، ماشاء اللہ آج گھوڑا نکل آیا باہر۔ جناب مرزا صاحب جناب عادل صاحب، جناب سیاد صاحب، خطیب صاحب اور دوسرے دو خواتین وغیرہ، یہ شادی جو ہوئی ہے، یہ شادی جو ہوئی ہے یہ عادل شیخ صاحب کی ایفرٹ سے ہوئی ہے۔ جب بھی میں نماز سے فارغ ہوتا تھا تو شیخ صاحب پوچھے کیا ہوا، میں نے کافی جان چھڑائی، یہ کہتے یہ جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ میں نے ولیمہ یا دعوت کرنی ہے تو آپ کو شادی کرنی ہے۔ دوسرے میرے دوست میرپور سے ہیں کوئی ریاض صاحب، تو انہوں نے بھی کوئی جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو ان کا بھی یہی خواہش تھی، اور ولیمہ کرنے کی خواہش تو ان کی بھی ہے، لیکن آپ وہ کہتے ہیں کہ میرپور سے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب شیخ صاحب کی کوشش ہے کہ مرزا صاحب کی بھی طرف قابو آ جائیں، یہ دعوت کے ولیمے کو دعوت کر کے ولیمہ مرزا صاحب کے ذمہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایک ایفرٹ جو ہے ان کی ایک کافی تعریف ہے کہ اس کے کم از کم میرا تو کاروبار ہے۔ اور دوسری حضرات جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا گروہ اور یوگی گروہ یہ ایک ہی ایفرٹ ہے۔ اصل میں یوگا والوں نے نقل ماری ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں، اب میں نے یہ شادی میں جو خاتون میرے ساتھ اب میں بیاہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، یہ تہجد میں میں نے خصوصی دعائیں کی، یا اللہ مجھے گناہ سے بچا دے اور میرا کاروبار کر دے اور اللہ تعالیٰ نے آباد کر۔ تو ہاں بالکل ڈائریکٹ مانگا کرے، پیروں فقیروں کے پاس نہ جایا کرے، اللہ شاہ رکھ کے نزدیک ہے۔ جو بندہ میری طرح رنوا ہے، وہ فوری طور پہ شادی کروائے، کیونکہ ایک بات سننے والی ہے، جب سے میری بیگم فوت ہوئی مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا تھا کیونکہ رنوے کو گھر بلاتا بھی۔ ایک خطیب صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کو پتہ ہو کوئی میں نے 2 ہفتے بھی زندہ رہنا ہے تو شادی کھڑکا دی، تو وہ ہو گیا کام۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہم ساتھی، یہ یوگی غم کے ساتھی ہیں، خوشی کے ساتھی ہیں۔ جب میں لاہور جاتا ہوں وہاں کے بھی لوگ بادام بھی کھلاتے ہیں، کنجوے بھی کھلاتے ہیں، اور یہاں عادل شیخ صاحب اور ہمارے دوست ناشتے بھی کھلاتے ہیں اور گپے بھی لگاتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھا۔ اللہ دعا کریں کہ میرا نبھا جو ہے
काम करना को आसान होता है, निभाना जो होता है वो जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई है, अल्लाह ताला मुझे अदा करने की और की उम्र में खुशियाँ दें और ज़िंदगी के ये बाकी जितने भी हैं उसको अच्छी तरह एंजॉय करें। इस ग्रुप के एडमिन, वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हम सब के एडमिन जो है वो अब्दुल कय्यूम कुरैशी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और पूरे योगा ग्रुप की तरफ से अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज वैसे मेरा कोई इरादा तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हैं, मुझे लगता है कि आप थक चुके होंगे मुझे सुन के, लेकिन मौका ऐसा है कि शेख साहब ने इनको, मैं समझता हूँ कि एक बहाना चाहिए होता है दोस्तों को इकट्ठा करने का, और इससे बेहतर शायद कोई बहाना इनको मिल नहीं सकता था कि हमारे एक दोस्त मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब माशाअल्लाह इन्होंने सेहरा बांधा है, और उसकी खुशी में हमें मौका इन्होंने प्रोवाइड कर दिया और हम यहाँ इकट्ठे हुए। शेख साहब की शख्सियत के बारे में सियाल साहब जो इनके बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने तो इनको देखा है बचपन से, लेकिन हमने जब से इनको देखा है यकीन करें कि हम इनकी शख्सियत के करवेदा हैं, और हम कभी आप जैसे दोस्तों के पास हाज़िर होते हैं और आप खाने भी खिलाते हैं, नाश्ते भी करवाते हैं, और हम आपके लिए सिर्फ दिल से दुआएं निकालते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और आप एक सेहतयाब ज़िंदगी गुजारें और ये डेरा आबाद रहे। और मेरा ख्याल है आज मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में जब सामने नाश्ता हो तो फिर स्पीच होती भी नहीं, तो वो थोड़ा इधर ही तशरीफ ले आइए जनाब। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि जब आप ये कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब होता है आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो हो गए और आप कर भी नहीं सकते। मुझे आज तक याद है कि मैं 7वीं या 8वीं में था, तो हमारे घर में पहुंचने के लिए एक काफ़ी बड़ा नाला सा था, वो तकरीबन 6 फुट का था। हम क्रॉस करके काफ़ी लंबा सफ़र करते थे, तो एक दिन मेरे ज़हन में आया मैं इसको छलांग लगा के क्यों ना क्रॉस करूं ताकि जल्दी पहुंच जाऊं। आप यकीन जाने मैंने महसूस किया वहाँ जब ज़हन ने कहा कि जाना है, तो मैंने छलांग लगाई और निकल गया। कुछ दोस्त मेरे साथ थे बाद में, तो उनको मैंने चैलेंज किया कि यहाँ से तो हम छलांग लगा के जा सकते हैं, आप भी आए। आप यकीन जाने उस वक्त एकदम मेरे ज़हन में आया कहीं मैं गिर ना जाऊं, और मैं वाकई गिरा। कहने का मकसद ये है कि आप अगर इरादा मजबूत रखें, आने वाली मुश्किलात बिल्कुल सुर्ख सिग्नल की तरह होती हैं, और अगर हम हौसला रखें, सब्र के साथ इंतज़ार करें, तो वो ही सुर्ख सिग्नल सब सिग्नल बन जाते हैं। नंबर 2, अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि आप दुआ करें हमारा निभा हो। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई अभी तक शक है। मैं महसूस करता हूँ ये शक दूर होना चाहिए, क्योंकि अब इनको लालच आ गई है कि मुझे दोस्त बाकायदा दावतें दे रहे हैं। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अपना निभा ना किया तो इनके साथ हमारा बाइकाट होगा, इनको चलना चाहिए। फिर अख्तर साहब स्पेशल उधर मेरे पास आए और मुझे कहा खुदा के लिए मेरी शादी की बात ना शहनाज़ साहब आप गवाह हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो चीज़ मचल रही है, यानी ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको हालात या पता नहीं कौन है जो इनको रोके हुए है। नहीं,
ये ज़रूरी नहीं है हाँ, मेरा इंसान इरादा कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है, जब इरादा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर लेडीज़ का भी, जो ख़वातीन आई हैं मेरे लिए बड़ी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप लोगों को भी मैं एक दो बातें सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपको महसूस हो कि आपकी राय के कोई खिलाफ है, आपकी ओपिनियन को नहीं मान रहा, आप बिल्कुल उससे नाराज ना हुआ करें, कभी बुरा ना महसूस किया करें, बल्कि उनको को जोड़ना जो है ये सबसे अहम चीज़ है। और आज के दौर में हमारा यही सबसे बड़ा मसला है कि हर मामले में हम अपनी राय दे रहे होते हैं और मुबस्सर बन जाते हैं, मशवरे देने शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मुल्क और उन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं जिनका हमें इख्तियार ही नहीं है। हमें चाहिए हम अपनी फैमिली के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने दोस्तों के लिए अच्छा सोचें। आप यकीन जानें, जब आपकी सोच ये होगी, आपको कभी भी ना कोई बीमारी पकड़ेगी, ना कोई मुश्किल आएगी, और जो भी मुश्किलात आएंगी वो सारी की सारी आसान हो जाएगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मिर्जा साहब के लिए तो नहीं है। मिर्जा साहब को ये वैसे ही बात कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला गुनाह से बचाए। मैंने पहले आपको कहा है कि जो आदमी ये सोचा, मैं आपको आदमी किया, वो चेयरमैन रेलवे का हमारे साथ था, जवेद साहब, तो वहाँ एक बात शुरू हो गई थी कि आज कबूल हमारी हुई है या नहीं। हम 40 साल हो गए, तो वो एक होगा बिल्कुल चले बच्चों से मदद करके मेरी वो ये उसने कहा कि चोरी आप यकीन जाने, जब हम हंसते चले और मदीने जाने लगे, जब अल्लाह ताला की तरफ से बाकी सामान इधर उधर ना कोई गैर हो, मैंने कहा ईमान जो है ना हमेशा अच्छा लगता है। तो मेरा और मैं बात सुनो, ये जो खाली हो ना डोंगा लेके जाओ और अस्पतालों की हम बने पहचान, अस्पतालों को हम करें वीरान, अस्पतालों की हम बने पहचान, अस्पतालों को हम करें वीरान। कोई बच्चा हो या हो पीर जवान, अपनी सेहत बस करे बुढ़ान। लाइफ इज वंडरफुल ना रहे, प्यार से हम में भाईचारा है। लाइफ इज वंडरफुल।
वो पाए खाने वाले नाश्ते वाले तो नजर नहीं आ रहे मुझे तारिक साहब। आ जाइए आ जाइए शाबाश जी डॉक्टर साहब। मैं लेट हो गया थोड़ा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, यू आर वंडरफुल यार, अच्छा यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू कवर एवरीथिंग। शिवास भाई आपके हलवा हलवा भी तो लेना। मैंने कहा शहबाज साहब के हलवा हलवा भी तो खाएं। नाइस जी। जनाब ज़बरदस्त, जनाब ज़बरदस्त जी। डॉक्टर TM भी ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन जनाब। एक्चुअली ना देखा नहीं है।